श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय व्यक्तिगत प्रयास एही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला कलपड़ार विकास रंजन परिड़ा को मु अनुरोध करुछि। विकास भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। प्रणाम मां परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम। उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मान सम्मान सहित प्रणाम जनाऊँ एवं समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करने व्यक्तिगत प्रयास संपर्क में जो आलोचना करने जाऊे व्यक्तिगत प्रयास और दिव्य कृपा आखु वास्तव में भल भाव बुझापी प्रभुंकर महापुस्तक द्वितीय अध्याय को मंत्र भाव पढ़ा पड़ो यार गभीर स्पंदन को बुझा पड़ो। मु प्रथम प्रभुंकर से स्वतंत्र लेखा से स्वतंत्र मंत्र को पाठ करुच्ची आधार करी आमे धीरे धीरे ये विषय वस्तु को बुझाई चेष्टा कर। प्रभु लिखुंट इन ऑल दैट इज डन इन द यूनिवर्स द डिवाइन थ्रू हिज शक्ति इज बिहाइंड ऑल एक्शन बट ही इज वेल्ड बाय हिज योगमाया एंड वर्क थ्रू द ईगो ऑफ द जीव इन द लोअर नेचर। पृथ्वी रे जगत रे समग्र विश्व रे जहाँ किसी घटुची भगवान तांकर शक्ति माध्यम रे निजको जोगमायर आवृत करी जीवर अहंकार मध्य दी कार्य कर। जो जीव शब्दटी यह एक संस्कृत शब्द। प्रभु महापुस्तक टी इंग्राजी लिखिं किंतु ए इंग्राजी लेखा भितर गोटे संस्कृत शब्द जीव शब्दटी अच्छी। ये जीव शब्द माने लिविंग बीइंग नुह। जीव शब्दर अर्थ हूँ आत्मा। आमे परमात्मा एवं आत्मा संपर्क में बुझापी चेष्टा करवा भगवान हूँ परमात्मा एवं आत्मा हूँ से परमात्मा गोटे दिव्य अंश। जदि से अर्थ रे बुझा जाए एक कथाटी को कई प्रश्न करती ये प्रभु लिखुंट से निजर जोगमायार आवृत जीवर अहंकार मध्य दे कार्य कर। जदि जीव शब्द हूँ आत्मा ताले आत्मार भी कौन गोटे अहंकार रही निम्न प्रवृत्ति रे से जीवर अहंकार मध्य दे कार्य कर। ये जो इगो कथाटी यहाँ हूँ कौन जे इगो क्या कहुए ये कनसेप्ट जो बुझा इगो हूँ आम भितर सेमित एक चेतना आमर भितर सेमित एक भाव जी निजको भगवान भिन्न भावे इगो अच्छी बेली आमको लगुच भगवान होचंदी जने सत्ता एवं आमे तांको भिन्न एवं जगत रे लीला पाई एई भिन्नतार भाव को सृष्टि कराई भगवान का तरफ एवं एई भिन्नता भाव जीव जेपर्यंत लोअर नेचर बा निम्न प्रवृत्ति रही आवश्यक। कारण चेतनार गोटे स्तर पर्यंत न गले गोटे प्रस्तुति न हेले जदि भगवान ठारू आमे माने भिन्न बेले ये भाव रखिबा नहीं ताले अग्रगति करबा कष्ट हबो। जने तामसिक अवस्था रे पड़ी रहिबो। तो प्राथमिक अवस्था रे जेमती कहजिबो जे आमको मां के पाखरे निजको समर्पण करिया पड़िबो। आमर निजत्व किछि थिले सिना आमे निजको समर्पण करबा जदि आमर किछि निजत्व ही नहीं ताले जने किपरि निजको समर्पण करे। से निजत्व से व्यक्तित्व गठन करबा पई अहंकार गोटे भूमिका थाए गोटे सेपरेट फिलिंग रो भूमिका थाए।
ସେଥିପାଇଁ ନିଜତ୍ୱ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବେ, ଯେ ଇଗୋ ୱାଜ ଦି ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ ଦି ବାର। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଅହଙ୍କାରଟି ହେଲ୍ପର ବା ସହାୟକ। ତ ଏଠି ଆତ୍ମାର ଅହଙ୍କାର ମାନେ ଆତ୍ମା ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ନେଇ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଲୀଳା ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାବ ରହିଛି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫିଲିଂ ଆସୁଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଇଗୋ ଅଫ ଦି ଜୀବ ବା ଜୀବର ଅହଙ୍କାର। ଆମରି ଭିତରେ ସେପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ ହଉଛି ଭଗବାନ, ଯିଏ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଟିକୁ ଆମେ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବୁଛୁ। ତ ଜୀବ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବା ଆତ୍ମା ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି ନିଜକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତାର ଅନୁଭବ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। କାହାର? ଜୀବର ଅହଙ୍କାର। ତ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଯୋଗମାୟାରେ ଆବୃତ କରି ସେ ଜୀବର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଗରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧନା। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇନ୍ ୟୋଗା ଅଲସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ ହୁ ଇଜ ଦ ସାଧକ ଆଣ୍ଡ ଦି ସାଧନା। ଯାହାକୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ପ୍ରପତି ଓଡିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲା ବେଳୁ ଲେଖିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲି। ଜଣେ ଅପା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ ୟୋଗା ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ ହୁ ଇଜ ଦ ସାଧକ ଆଣ୍ଡ ଦି ସାଧନା, ବା ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ ଏବଂ ସାଧନା, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ କାହିଁକି ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧକ, ଭଗବାନ ହିଁ ସାଧନା? ପ୍ରଭୁ ତ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ କଥାରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାସ୍ତବ କଥା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଭାବଟି ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା, ହୁଏତ ସେଇ ଭାବ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏକମତ ହେଇପାରନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଭାବ ଆସିଲା ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଏବଂ ପ୍ରପତି ମାଙ୍କର ଦୁଇ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଟାଇଟେଲ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ପ୍ରପତି ଯାହା କୁହାଯାଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ଏଇ ନାଁଟି ମା ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯୋଗ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଲେଖିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧନା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ। କି ନିଜର ଶକ୍ତି, ନିଜର ଆଲୋକ, ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଚେତନା, ନିଜର ଆନନ୍ଦକୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କାରଣରୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚେତନାଟି ସେଇ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ଏଠି ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧନା। ତ ଆମକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ସହାୟତାରେ ଆମମାନେ ସାଧନା କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ଯଦି ଏତେ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅନାବଶ୍ୟକ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ପଢିକି ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା କି ଯେ ମତେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧନା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧକ। ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଚେତନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ବା ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଢାଳିଦେବେ ଏବଂ ସାଧନାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇବେ। ତ ସିଏ ସବୁ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ମୋର ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବି। ମୁଁ ଚୁପ ହେଇକି ବସିବି, ସେ ଅଧିକାର କେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ହୁଏତ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହୁଁ। ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିବେ
ତାହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ମୁଁ ଜେନେରାଲ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ, ତାହା ବାସ୍ତବ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ। ତାହା ହଉଛି ଏକ ଜଡ ପୁତଳିକାର ସମର୍ପଣ। ତାକୁ ତାମସିକ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ନିଜର ଜ୍ଞାନ ନିଜର ଶକ୍ତି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଭଗବତ ଚେତନା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜଡ ପୁତଳିକାର ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ କାରଣରୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ସେ କରୁଛି। ତ କିଛି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ନୁହଁ। ସବୁ କିଛି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକି ବି ଯଦି ଜଣେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ସମର୍ପଣ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସମର୍ପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତ ଭଗବାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବେ, କୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିବେ? ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ସମର୍ଥ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଅସମର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ତ ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥ ହବ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ତ ଯନ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେଟା କେମିତି ହବ? ସେଇଟା ହବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ପଶ୍ଚାତରେ ବି ଦିବ୍ୟ କୃପା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଜଣକୁ ନିଜର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ହେଇଛି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣର କଥା ଜାଣିଛୁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତପସ୍ୟାର କଥା ଜାଣିଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇ କଥାଟିକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯୋଉ ରୂପକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରୂପକଳ୍ପଟି ହଉଛି ବିରାଡି ଛୁଆ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆର କଥା। ମାଙ୍କଡ ଛୁଆର ଯୋଗଟି ହଉଛି ତପସ୍ୟାର ଯୋଗ, କାରଣ ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥାଏ ମା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଡି ଛୁଆ ତା ମା ପାଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ବିରାଡି ଛୁଆ ଯୁଆଡେ ବି ଯିବ ତାର ମା ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଯିବ, ତାର ସବୁ ସେ ନିଜେ ଏଫର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ମା ତାକୁ କ୍ୟାରି କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ କଥାଟିକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କେତେ ଚମତ୍କାରରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମା ବି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିରାଡି ଛୁଆ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆର କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଯେ ବିରାଡି ଛୁଆର ପଥଟି ବହୁତ ସହଜ, ଏଟା ନୁହେଁ କି? କାରଣ ବିରାଡି ଛୁଆ ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭଗବାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ପଥଟି ସହଜ ନୁହେଁ କି? ଏବଂ ତାକୁ ସନଲିଟ୍ ପାଥ ବା ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ଯେ ବିରାଡି ଛୁଆର ପଥଟି ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବିରାଡି ଛୁଆ ହବାଟା କଷ୍ଟ। ବିରାଡି ଛୁଆ ହେଲେ ସିନା ଜଣେ ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ କିଛି ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିରାଡି ଛୁଆ ହବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆର ତପସ୍ୟା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି କଷ୍ଟ। ଏବଂ ଜଣେ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ପରି ତପସ୍ୟା ନ କରିପାରିଲେ ବିରାଡି ଛୁଆର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ସେ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ଥ କରିଛି ଏବଂ ସମର୍ଥ କଲା ପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ଏଇ କଥାଟି ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର
ଯେ ଶକ୍ତିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶକ୍ତିହୀନ, ଯିଏ ଅସମର୍ଥ, ତା ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ସଦା ସର୍ବଦା ତା ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଆତଙ୍କ ଥିବ। ସିଏ ସମର୍ପଣ କରିବ, ଅଧା କରିବ, ନିଜକୁ କିଛି ସମୟରେ ୱିଡ୍ର କରି ଆଣିବ। ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସହଜରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସେ ବୀରତ୍ୱ କାହା ପାଖରେ ଥିବ? ଯିଏ ତପସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସେଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥିବ। ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଡିଲ ପାଥକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ସଦା ସର୍ବଦା ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ପରି ପ୍ରୟାସ କରି ନିଜର ପ୍ରୟାସକୁ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ପରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ କଥା ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ହବାଟି କଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହେ। ତ ଏଠି କଣ କରାଯାଉଛି? ତପସ୍ୟା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣକୁ ଏକାଠି ନେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋୟର ନେଚର ବା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ସୋ ଲଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଦ ଲୋୟର ନେଚର ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଦ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସାଧକ ରିମେନ୍ସ ନେସେସରି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ କଥା, ଟ୍ରିପଲ ଲେଭର କଥା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରିପଲ ଲେଭର ଆସ୍ପିରେସନ, ରିଜେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର, ଆମେ এই କଥାକୁ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ এই ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ନ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ କିପରି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କରାଯାଏ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଅନେକ ସାଧକ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ଯଦି ବସିଗଲୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କିଛି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ସମର୍ପଣ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ, ସିଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ହୃଦୟରେ ଏବଂ ସିଏ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଚିଠି ଦେଖେଇଲେ ଯେ ମା, ଏଇ ପିଲାଟି ଏବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ ତାକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଉତ୍ତର ଦେ ଯେ ସେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଏବେ ତାର କାମ ହଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା, ଭଲ ଭାବରେ ଭାଷା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବା ଏବଂ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତାର ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବ ହୁଏତ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଗଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରମଟି ହଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ବାହାରର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ କେବଳ। ସେଇ ପ୍ରତୀକକୁ ଆଧାର କରି ମା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଥିଲା। ତ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଥିଲେ, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଥିଲେ, ଲିଟରେଚର ଉପରେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ମାଷ୍ଟରୀ ଥିଲା। ଅନେକ ସାଧକ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଯନ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଉଦାର ପିଣ୍ଟୋ। ସେ ଜଣେ ଏରୋନଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ଭରପୁର ହେଇକି ଥିଲା। ମା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା। ସିଏ ବି ଜଣେ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଇଡିଆ ସବୁ ଥିଲା। ଅମଲ କିରଣ, ନିରୋଧ ବରଣ, ନଳିନକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଯୋଉମାନେ ବି ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଅନୁରକ୍ତଙ୍କର କଥା ବି ନେଇପାରିବା, ମୋନାପିଣ୍ଡଙ୍କର ଉଦାହରଣ ବି ନେଇପାରିବା। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଚକ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ମା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିବ,
ସେ ବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ସେଇ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇକି ମା କରିବେ କଣ? ମା ତ ଏଠି ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମା ଏଠି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ଯନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ କିଛି ନ କରି ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ କିଛି ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନିଜ ତରଫରୁ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଏଫର୍ଟଟା ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନ ହୋଇ ସେ ଏଫର୍ଟଟା ବି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ଉପରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ବିରାଟ ଛୁଆ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ମା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇଥିଲେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା ଆଶ୍ରମରେ, ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅର୍ଥଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଲେ। ମା ତାକୁ କହୁଥିଲେ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନେଇକି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମା, ଆପଣ ତ ମୋ ଭିତରେ ଦେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ମତେ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମା କହିଲେ ଏଇ କଥାଟି ଠିକ, ତୋରି ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲି, ତୋତେ ଆଧାର କରି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲି, ଏଇଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ ବୋଲି ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା। କାରଣ ଗୋଟିଏ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି କଣ ପିଆନୋ ବଜେଇ ହବ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲଗ୍ ଉଡ୍ କୁ ନେଇକି କଣ ପିଆନୋ ବଜେଇ ହବ? ତାମାନେ ପିଆନୋଟି ଆଗରେ ଥିଲେ ହିଁ ତା ଦେହରୁ ଚମତ୍କାର ଦିବ୍ୟ ସୁରଧ୍ୱନିକୁ ବାହାର କରିହବ। ସେ ପିଆନୋ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟି ପିଆନୋ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇପାରିବ, ସେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଏ କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ମାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ନହେଲେ ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ବି ବୁଝିଯିବ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତା ମାଙ୍କର କୃପା, ମାଙ୍କ କୃପା ବିନା ତେଣୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ ବୁଝିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଉଭୟ ମାଙ୍କ କୃପା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ କଣ ବହି ସାମ୍ନାରେ ଚୁପଚାପ ବସିକି ରହିକି ଏ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, 50 ଥର 60 ଥର ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢିଥିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ। ସେଇ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତିର କାରଣରୁ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍ ର ପ୍ରଭାବରେ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍ ବା ଦିବ୍ୟ କୃପାର ଯୋଗ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଜଣେ କିଛି ପ୍ରୟାସ ନ କରି ଯଦି ମାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ଯେ ମା ତୋ କୃପା ଅଛି, ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି, ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଫର୍ଟ ଦଉଥିଲା। ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କୃପାଟି ବୋଧେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅହେତୁକ କୃପା ଥାଏ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସକୁ ଆଧାର କରିକି ହିଁ କୃପାଟି ଅବଦାନ କରେ। ଜଣେ ସାଧକ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସେ କିଛି ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଚିଠି ସେ ସାଧକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା, ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢେଇକି ଶୁଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଗଡ୍ ହେଲ୍ପ ଦୋଜ ହୁ ହେଲ୍ପ ଦେମସେଲ୍ଭ। ଭଗବାନ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯିଏ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖିଛି। ତାମାନେ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବା ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ,
ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ଭଗବାନ ସେଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ତାମସିକ ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ସେ କିଛି କରିବେନି, ଚୁପଚାପ ବସିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବେ ଯେ ମା ତୁ ସବୁ କରିଦେ। ଏଇଟା ଜଡ ପୁତଳିକାର ସମର୍ପଣ, ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ କୁହାଯିବ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ କରିବାର ସହିତ ସେ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମା କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମା କହିଲେ ଜଣେ ରାତିରେ ସଚେତନ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସଚେତନ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ କେବଳ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଯେ ମା ମୁଁ ରାତ୍ରିଟିକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ, ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ରାତିରେ ସଚେତନ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି, ମା ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ହଉ, ନାମ ଜପ ହଉ, ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ, ଯାହା ଯାହା ମା କହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଯାକ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଇ ପ୍ରୟାସକୁ ଯଦି ଆମେ ମାକୁ ଜଣେଇବା ଯେ ମା ମୁଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୋ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତୋର କୃପାରୁ ମୁଁ ସଫଳ ହୁଏ, ମା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଣେ ସଫଳ ହବ। ମା ଏ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲେ। ତ ଭଗବାନ ସେଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖିଛି, ବା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃପାଟିକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଭଗବତ କୃପା ଆମକୁ ବହୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଆମେ ସେଠି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିକି ଖାଲି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ କୃପାଟି ଅବତରଣ କରିକି ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଦବ, ସେ ଧାରଣା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଅହୈତୁକ କୃପା କଥା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଆଧାର କରିକି ହିଁ କୃପା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଭାବିଦେବା ଯେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଇନେଭିଟେବଲ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚେଷ୍ଟାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ହବ। ଆମେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳତା ଯେହେତୁ ଆସୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ମା କେବେ କୃପା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦକ୍ଷତା, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବେ କେବେ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁପଚାପ କାଗଜ କଲମ ଧରି ବସିକି କେବଳ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା, ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିବା, ହବ କେବେ? ହବ। वी हैव टू ट्राए। हमको चेष्टा तो एटलिस्ट କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ କେବେ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ସହିତ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ବିନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ ଏ କଥାଟିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ ରହିଛି, ଗଡ୍ସ ଲେବର, ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଗଡ୍ସ ଲେବର। ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପୋଏମ, ବହୁତ ବଡ ବିଶାଳ କବିତାଟିଏ। ଏବଂ এই କବିତାଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟ କଣ? ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟଟି ହଉଛି ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଗଡ୍ସ ଲେବର ଲେଖିଲେ, ମା ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କଣ ମୋର ସମସ୍ତ ସିକ୍ରେଟ ବା ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ତାମାନେ ଗଡ୍ସ ଲେବର ହଉଛି ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ, ସେ କଥାଟାକୁ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ କେତେ ଚମତ୍କାର କବିତାଟି ନ ହେଇଥିବ। ଏହା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କଥା। ମା କେମିତି ଜଗତକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟକର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଭୁ କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ପଢିବାର ସହିତ ସିଏ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ବିନା ପୁସ୍ତକରେ, ବିନା ଲେଖାରେ ଗଡ୍ସ ଲେବର କବିତାଟିକୁ
ମୁଖସ୍ଥ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏଇଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏତେ ବଡ କଷ୍ଟକର କବିତାଟିଏ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସରେ ଜଣେ ମନେ ରଖିକି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତ ଯିଏ ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମା, ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ଗଡ୍ସ ଲେବରକୁ ଘୋଷିକି ଆମ ଆଗରେ କହିବ। ମା ତାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଏ କଥାଟି କଣ ସତ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି? ସେ କହିଲେ ହଁ ସତ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଏହାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ ବିନା ପୁସ୍ତକରେ? ଆଜ୍ଞା ମା, ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ନା ମତେ ବାରମ୍ବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବହୁତ ଥର ପଢିବି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ତାପରେ ହବ। ତ ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କର, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ସହିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କରିପାରିଲେ। ବିନା ତ୍ରୁଟିରେ ସମଗ୍ର କବିତାଟିକୁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ତୁ କଲୁ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଅବଶ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟାସରେ ନିଷ୍ଠା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା କଥାଟି ହେଇଗଲା। ମା ଯୋଉ କହିଲେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ସହିତ ଅଛି, ମା କହିଲେ ଯେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇ ରାତିରେ କବିତାଟିକୁ ପଢିବାର ପ୍ରୟାସ ନ କରି ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ପଡିଥାନ୍ତେ, ସକାଳୁ ସେ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ମାଙ୍କର କୃପାଟି ବୃଥା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ମା କୃପା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୃପା ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ମାସ ମାସ ଘୋଷିଲା ପରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯେହେତୁ କୃପା ଥିଲା, କିଛି ସମୟ ଘୋଷିଲା ପରେ କଥାଟି ସହଜରେ ମନେ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଗୋଟେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲା ସଫଳତାର ତରଫକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରୟାସ ନ କରି ଏକଥା ଭାବୁଛି କି ମା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ? ନା, ମୁଁ ମାଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ, ମାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ମା କହିଥିବା କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ କରିଚାଲିଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସଫଳତା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, what is the difference between the personal effort and the action of the divine grace? How can the personal effort be eliminated? ମା କହୁଛନ୍ତି it is not possible to get rid of the stress on personal effort at once and always desirable. For personal effort is better than tamasic inertia. ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ବି ନୁହେଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପର୍ସନାଲ ଏଫର୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସଟି ହେଉଛି ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ। The personal effort has to be transformed progressively into a movement of the divine force. ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। If you feel conscious of the divine force, then call it in more and more to govern your effort, to take it off, to transform it into something not yours for the mothers. ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେବାର ଭାବ ରଖିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିବ, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ କରୁନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, ଭୁଲ ବଶତଃ କହିଦେଇଥିଲି କି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ସହଜରେ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା।
ସେତେ ସମ୍ଭବ ହବ ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। But the psychic poise is necessary. The discrimination must develop, which sees accurately what is the divine force, what is the element of personal effort, and what is brought in as a mixture from the lower cosmic forces. And until the transfer is complete, which always takes time, there must always be a personal contribution, a constant consent to the true force, a constant rejection of any lower mixture. That is very important. प्रभु कहते अंतरात्मा सहित संपर्क स्थापन हेले आम सहज जापर दिव्य शक्ति आमको किपर सहायता प्रदान करुच्ची एवं दिव्य शक्ति एवं अदिव्य शक्ति एवं जगत कौन मिश्रण है कि आमको प्रभावित कर अंतरात्मा सहित आम संपर्क स्थापन हेले आम जापर किए दिव्य शक्ति किए अदिव्य शक्ति जेहेतु से अवस्था आम मानकर आसी नहीं तो एबे आम मान कौन आवश्यक प्रभु कहते प्रत्येक मुहूर्त व्यक्तिगत प्रयास को मां सेवा हिसाब से परिवार सहित से प्रकृत दिव्य शक्ति आमको किपर सहायता प्रदान कर मां को प्रार्थना करवा प्रत्येक मुहूर्त दिव्य कृपा को सम्मति प्रदान करवा एवं दिव्य कृपार विपरीत जो निम्न प्रवृत्ति आम मान भीतर रही आम यथासंभव प्रत्याख्यान करने चेष्टा करा उदाहरण स्वरूप आम भितर क्रोध आसीगला आम मां को डाकिबा मां मो भर क्रोध को एवं चिन्ह पार्टी कृपा करी क्रोधटी को नहीं जा लोभ आसला ईर्षा आसला परस्यकातरता आसला तामसिकता आसला घृणा आसला लोभ जहाँ भी सन्देह आसला सांगे सांगे निम्न प्रवृत्ति को चिन्हिकी आम प्रत्याख्यान करवा माने मां को डाकिबा सहायता प्रदान करवा प्रभु कहले एट प्रेजेंट टू गिव अप पर्सनल एफर्ट इज नॉट व्हाट इज वांटेड बट टू कॉल इन मोर एंड मोर द डिवाइन पावर एंड गवर्न एंड गाइड बाय द पर्सनल एंडेवियर यही अवस्था जिते बड़े पर्यंत निम्न प्रवृत्ति एक्टिव अच्छी हठात व्यक्तिगत प्रयास को परित्याग करदे यह केबे भी ग्रहणीय नुहे ये जगह कौन आवश्यक व्यक्तिगत प्रयास परिवार सहित प्रत्येक मुहूर्त दिव्य शक्ति को आह्वान कर चलता डाकी चलता प्रार्थना कर चलता हे माँ मत व्यवहार कर तंत्र कर तोर कार्य संपादित कर यथासंभव मो द्वारा निष्ठापूर भाव कर्म हो पारुछि तोर सेवा हिसाब से करुच्ची दिव्य कृपा को आम आह्वान करवा यही भाई कार्य चली गोटे समय आसो जिते आम दिव्य कृपार जंत्र हो पार प्रभु कहते द मदर्स हेल्प इज ऑलवेज देयर फॉर दोज हु आर विलिंग टू रिसीव इट बट यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर वाइटल नेचर द वाइटल नेचर मस्ट कॉन्सेंट टू चेंज. It is no use merely observing that it is willing and that when the wanted it creates depression in you. Always the vital nature is not at first willing and always when it is thrust or asked to change it creates this depression by its revolt or refusal of consent. You have to insist till it recognizes the truth and is willing to be transformed and to accept the mother's help and grace. If the mind is sincere, the psychic aspiration complete and true, the vital can always be made to change. हमारा प्राणर अनेक निम्न प्रवृत्ति रही प्राण प्राथमिक अवस्था भगवत कृपा को सम्मति प्रदान करे नहीं तो यही जगह जदि आम प्राण को ता बाटे छाड़देवा माँ अच्छे सजाड़िए बोली तो से जगह प्राण सुधुर नहीं सी कौन कर बाटे चलो एवं आम जदि जोर जबरदस्त रोकिया चाहवा से डिप्रेशन क्रिएट करदेव आम भितर आम कौन करवा प्राण को भगवान के पाखे समर्पण कर प्रयास करवा दिव्य कृपा को आम आह्वान करवा तो ये व्यक्तिगत प्रयास सहित आम दिव्य कृपा को आह्वान करवा बहुत आवश्यक कि प्राथमिक अवस्था दिव्य कृपा को आम केवल आह्वान कलु निज तरफ किसी भी प्रयास कलु नहीं ताले ये प्रयास को प्रयास के सफल हेनी और ये अवस्था को प्रकृत समर्पण नुह कौन कहुए तामसिक निष्क्रियता बोली कहुए तो प्रभु एक कहते आम एफर्ट दबा एफर्ट को सरेंडर करवा आम प्राथमिक अवस्था प्रभु कहले इम्प्योर अवस्था था इम्प्योर अवस्था माने कौन आम भावुँ मु कम करुच्ची आम भावुँ मोर शक्ति मोर ज्ञान बोधे बहुत किसी कार्य कर पकाउची यही भावटी हूँ अशुद्धि ये भावटी हूँ अशुद्धि तो शुद्ध भावटी कौन शुद्ध भावटी कौन जे मु नुह मां शक्ति कार्य करुच्ची
ଯାହା ସଫଳତା ବିଫଳତା ତା ପାଇଁ ମା ଦାୟୀ ମୁଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଆମର ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଅନୁଭବ ଆସୁଥିବ ଯେ ମା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି, ମା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା। ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଭାବ ରହିଛି, ତୁମେ ଭାବୁଛ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମେ ସମ୍ପାଦିତ କରୁଛ, ତଥାପି ବି କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବ, ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମୁଁ ଭାବିବି ହଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଙ୍କାର ବା ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋର କଳା ସବୁକିଛିକୁ ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବଟିକୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ଆସିବ ଯେ ମା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମତେ ଯନ୍ତ୍ର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମର ସତ୍ତାଟି ମାଙ୍କ ସତ୍ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଆମେ ମାଙ୍କର କର୍ମୀରୁ ସନ୍ତାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ବି କରୁନଥିବା, ଯାହା ମା ପ୍ରେରଣା ଦେବେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିଛି, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କରିବାର ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଏବଂ ଯାହା ବି କରୁଥିବା ଆମ ନିଜର କୌଣସି ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ତୃପ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିବା। ଏଇଭଳିଆ ଏଫର୍ଟ ଦେଇ ଚାଲିଲେ 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 ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସଟି ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହବ। ପ୍ରଥମେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ଵାରା ସେ କଳୁଷିତ ହେଇକି ଥିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସେ ସମର୍ପଣର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କର୍ମୀରୁ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ସନ୍ତାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା। ତାହା ହଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଚେତନାର ସ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ମାଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟମୟ ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସଦିଚ୍ଛାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ମୀରୁ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନର ସ୍ତରକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏବଂ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାତୃଚରଣରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ମାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମାତୃଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା